ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कैंसल किया, मैं ਉਹਦਾ पूरी तरीके नाल स्वागत तो नहीं करता, फैसला ठीक जरूर मानता। और ये गल मैं तां कह रहा, अज साडे BSP दे साथी, साडे MLA साहब, साडे श्रोमणी अकाली दल दे MLA साहब, असीं आपस में जदों बह के गल की, देखो सैशन बुलाया क्यों गया और सैशन का मकसद की सी, ये थोनू याद होगा कि 15 सितंबर मैं उस दिन भी थोनू ये गल कही सी, जे तुसी चाहुंदे हो मैं वीडियो प्ले करके सुना सकदा कि दिल्ली की तर्ज ते जो ड्रामा केजरीवाल साहब दिल्ली च रच रहे हैं, आप दे आप नू BJP का रियल ओपोजिशन फेस दिखाउण वास्ते, वो ड्रामा पंजाब च भी रचिया जाऊगा जदों भगवंत मान साहब पंजाब च मुड़ के आउणगे। और उही गल होई, वो गल वक्री है कि उन्होंने फ्लाइट मिस हो गई, जदों फ्लाइट ते चढ़न की कामयाबी हुई, आउंदे सार उन्होंने ड्रामा रचिया कि स्पैशल सैशन बुलाया जाए। और सैशन बुलाया किहदे लई गया कि जी साडी सरकार ने कॉन्फिडेंस मोशन लियाउणा। मैं तुहानूं ये गल पुछना चाहुंदा 92 MLA ने, मान साहब 92 MLA ने, थोड़े च उन्हां 92 चों किहने नो कॉन्फिडेंस पेश किया, पहला तो उहदे नो जनतक करो। तुसी विधान सभा का सैशन एक पासे कहने हो कि खजाने च पैसे नहीं, पंजाब च 3 लाख करोड़ का लगभग कर्जा चढ़ गया है। चीमा साहब थोड़े जदों बजट पेश करते हैं, छोटी छोटी गल नूं वधा चढ़ा के पेश करते हैं कि असी पेपरलैस बजट पेश किया, 21 लाख की बचत करती, क्या सी कि नहीं क्या सी, ते तुसी अज करोड़ रुपया खर्चण नूं तैयार हो गए, मगर फॉर वॉट? जे पंजाब दे इशूज डिस्कस हो रहे होण, पंजाब दे लोकां दे भले वाला इशू, कोई लॉ एंड ऑर्डर, मूसे वाले की डैथ हुई, कोई सैशन नहीं सद्या। 2 कम्यूनिटीज़ दे विच दिल्ली पटियाले च काली देवी मंदिर च झगड़ा होया, सैशन नहीं सद्या। जां अग्निपथ दे उत्ते तुसी आप दा मता लैके उत्ते यू टर्न करती, उत्ते सैशन नहीं सद्या। पंजाब दा पानी थोड़े MP 24 तक दिल्ली हरियाणे दे कोने कोने च पहुँचाउणा चाहुंदे, तुसी जाके केजरीवाल साहब नाल हरियाणे च बह के वो वायदा करते हो कि असी हरियाणे नूं ते दिल्ली नूं भी पानी पूरा दवावांगे, उहदा सैशन नहीं सद्या। 1000 रुपये धीआं भैणां नूं देण वास्ते तुसी सैशन नहीं सद्या। एडा वड्डा लिकर स्कैम होया, घर दे बाहर आ फोटो वेख लो, 2 मुद्दे डिस्कस कर। एक दिन का सैशन इन्हां ने बुलाया सी, तो मैं उन्होंने स्पोक्समैन नूं, मंत्री साहब नूं, जिन्हां ने अपने कोल किताबां कई रखियां सी, मैं उन्होंने दसना चाहना रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी पंजाब विधान सभा। सारिਆਂ ਨਾਲੋਂ पहले
ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ there is no provision for calling a special session of the Punjab Vidhan Sabha for vote of confidence by the Council of Ministers enjoying absolute pass, absolute majority. However, Rule 58(1) in Chapter 7 provides for motion of no confidence only. Therefore, the Honourable Governor has rightly cancelled the session. ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ पावर ऑफ अटॉर्नी। 22 दिन मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब की इजाज़त से बिजली, पराली वगैरह के मुद्दे जो हैं उन पर विचार होगा। पिछले दिनी पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन को अनुमति देकर अगले दिन उस अनुमति को रद्द करने की जो घटना हुई वो निंदनीय है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जा सके। एक चीज़ बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी आपस में इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस के कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार तोड़ दी, उनके एमएलए जो हैं वो अपने में शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो पंजाब में बीजेपी का साथ दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर दो, हम दोनों रहेंगे। शायद इनका हिसाब किताब भी आपस में साझा ही हो। तो आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है, और इस पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है, परिवार में वृद्धि हो रही है, और जो दरिया हैं उनको रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सो हम 27 तारीख मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाएंगे ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बड़े होते हैं, ना कि किसी द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई एक खास व्यक्ति। इनकलाब जिंदाबाद। तो बिल्कुल तुसीं सुनिया कि ये सारे पोलीटिकल बयान आज सामने आए। कांग्रेस वालों की कुछ कहा गया तो जिवें बिक्रम मजीठिया की गल की जाए अकाली दल तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का खर्चा आंदा एक सैशन ते पंजाब के लोगों का पैसा बर्बाद किया जाना सी। काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। सियासी माहिर कुछ होर कह रहे हैं तो जिहड़े कानूनी माहिर है वो कुछ होर कह रहे हैं। हुण संविधान की कहता है या फिर रूल ऑफ बिजनेस की कुछ कहता है। ये तो जिहड़ा हुण क्योंकि हुण 27 नूं भी दोबारा तो सैशन बुलाने की गल की गई है। अज पंजाब कैबिनेट की
बैठक हुई। बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, MLA ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ MLA ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LG ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾਉਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਨਾਉਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਯਾਨੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਲੇ ਵੀ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੁਛ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ CM PM ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 27 ਚ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਤੇ 27 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ BJP ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 92 MLA ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਰਚਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, DGP ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, FIR ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕਾਉਣੇ ਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। BJP, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ? 46 MLA ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, 58 MLA ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 46 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। BJP ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ MLA ਹੈ। ਲੋੜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ED ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। BJP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਆਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੰਮ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੋਗਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ? ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ, ਜਦੋਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਚੜੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। 285 ਐਮਐਲਏ ਲਗਭਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ PLC ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਖੂੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLAs ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ B ਟੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਕਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, 4-5 ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਅਜਲਾਸ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਲਾਸ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 92 MLAs ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣ 92 ਦੇ 92 MLA। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ MLA। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਈ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 92 MLA ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਗੱਲ,
ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, FIR 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। 70,000 ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 15,000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 56,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ 50,000 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੱਪ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ MLA ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ MLA ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਿਓ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 25 MLA, ਆਨਰੇਬਲ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 40 MLA, ਆਨਰੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 25 ਕੇ 35 MLA, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਤੋਂ 7 MLA। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, 4.5 ਸਾਲ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਪਤਾ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਮਹਿਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ FIR ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਵੇਖੋ
ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਨੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਨੋਨ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ BJP ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। BJP ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ BJP ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੋ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ PLC ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ BJP ਤੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ BJP ਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ LOP ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ LOP ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਚੇਤਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BMW ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ BMW ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ BMW ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ MOU ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ CM ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ CM ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਰਮਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇ, CM ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕੀ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕਿੱਦਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ 2024 ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਬੇਟ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ CM ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ CM ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ LOP ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ LOP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ LOP ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੇ LOP ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ LOP ਨਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚੋਗੇ,
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇ- ਬਣਦਾ ਰੋਲਿਆ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਰਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆਓ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਲਿਆਓ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਖਿਆ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਹੀ ਨੇ? ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ? ਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 92 MLA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ,
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੇਮ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, 27 ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੇ। 27 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਏਜੰਡਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਡਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸਰ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦਸਤਾਰ ਸਾਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 92
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਜ ਰੇਤਾ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਆਨਰੇਬਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਹਰਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜੇ 10-12 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ 10-12 ਐਮਐਲਏ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਰ ਚੜੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਯਾਰ? ਜੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ, ਵਨ ਇਜ਼ ਸੇਵਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬਿਲਡਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ। 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 125 ਤੋਂ 150 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਚ 35-40 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾ 35-40 ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਲੱਥ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਮਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਕਰ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਕੱਟ ਗਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੜਕੜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਸਲਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢ ਲਓ।
ਅੱਜ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਘੜਤ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਝਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਖਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਨਸਫ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਖੂਨ ਆ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਪੋਲ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਈ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਅਫਸਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ। ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰੇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨੇ, 22-23 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਡਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਠੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਲਿਮਿਟਸ ਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 25-30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੜਨ ਦਾ? ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਲੜੋ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਓ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਓ। ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦਿੱਤਾ, 4.5-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ 92 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਕੋਈ ਇਹ? ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਵਾ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ MLA ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ? ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲਿੱਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10-20 ਐਮਐਲਏ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 92 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।